दर्शक बंधु नमस्कार। आज 26 अगस्त सोमवार आज गुरुत्वपूर्ण खबर सह मु खुशीराम चलतु आरंभ करवा खबर ता पूर्व देखने मुख्य खबर। आज 4 जिला को ऑरेंज एवं 13 जिला को येलो वार्निंग दि जाएगी। एपरिक 4 जिले में 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा संभावना। राखी पूर्णिमा एवं अंतर्जातीय महिला दिवस रे हिताधिकारी सुभद्रा टंका सेप्टेम्बर 17 सुभद्रार प्रथम किस्ती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति चाषी बड़ खबर क्षेत्र में बोरिंग लगाइबा टंका देवे मोदी सरकार। बैंक चाकरी खोजुथिले खुशी खबर एतिरे खाली पड़ी 300 पदवी तुरंत करंतु अप्लाई। केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति मागणा चाउल आ उपलब्ध हेबो नाही। राशन कार्ड रे मागणार मिलिबो 9टी जिनिस सरकार बदलाई देले स्कीम। कालिया योजना रे 10,000 कहिथिले 4,000 देले। नवीन प्रश्नर कड़ा उत्तर देले प्रभाती परिडा। कहले 50 कहिथिलु वर्ष को 10 देबु। कृषक मानक पाई किसान क्रेडिट कार्ड रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बिना सुधरे चाषी को 3 लाख पर्यंत ऋण देउचंती सरकार। दर्शक बंधु एमिति 20टी खबर रही। वीडियोटी संपूर्ण देखंतु संपूर्ण खबर जानि परिबे। खबर गुडी को जदि भल लागे चैनल को सब्सक्राइब करी गुटे गुटे लाइक रखि देबे। तबे आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। देखिबा प्रथम खबर। बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप। उत्तर बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय रविवार दक्षिण बांग्लादेश एवं संलग्न अंचल एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। यह धीरे धीरे घनीभूत होई आगामी 2 दिन मध्य उत्तर ओडिशा और झारखंड आड़क मुहाइबो। यार प्रभाव राज्य में अधिकांश जिले में वर्षार संभावना रही। एने आज सुधा 4 जिला को ऑरेंज एवं 13 जिला को येलो वार्निंग दि जाइछि। एपरिक 4 जिले में 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर। सेप्टेम्बर 17 सुभद्रार प्रथम किस्ती। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका आगामी सेप्टेम्बर 17 तारिख में प्रदान करा। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा यही सूचना देइचंती। से कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही योजनार शुभारंभ करेंगे। प्राय 1,08 लाख महिला को यही टंका प्रदान करा। जुलाई 1 तारिख सुधा 21 वर्ष बयस होइतिबा महिला सुभद्रा योजना पाइबा योग्य हेबे बोली से कहते। राखी पूर्णिमा एवं अंतर्जातीय महिला दिवस रे योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा योजना अर्थ देवाई राज्य सरकार विधानसभा रे घोषणा करथिले। तेबे राखी पूर्णिमा गत 19 तारिख रे शेष होई सारिथिबारु आगामी सेप्टेम्बर 17 तारिख सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती प्रदान करा जिवो बोली प्रभाती परिडा कहते। परवर्ती खबर। चाषी बड़ खबर। क्षेत्र में बोरिंग लगाइबाकू टंका देवे सरकार। मागणा बोरिंग पाई कृषक मानक 100% सब्सिडी सुविधा दिया जिवो। एभली परिस्थिति रे एही योजना अधीन चाषी को निज क्षेत्र में जलसेचन करने पकेट्रु कौन टंका खर्च करने को पड़ो ना। सरकार यार संपूर्ण अर्थ देवे। यह व्यतीत चाषी को पंप सेट व्यवस्था ऋण और सब्सिडी दि जाव। यही योजना अधीन 70 मीटर गभीरता मीटर पिछा 328 टंका हार में सर्वाधिक 15,000 टंका सब्सिडी प्रदान करा। 100 मीटर गभीरता सर्वाधिक 35,000 टंका सब्सिडी मीटर पिछा 517 टंका प्रदान करा। यही योजना अधीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षुद्र कृषक मानक प्राथमिकता दिया बोली खबर रही। ठीक अच्छी देखा परवर्ती खबर। बैंक चाकरी खोजुथिले खुशी खबर एथिरे खाली पड़ी 300 पदवी तुरंत करंतु अप्लाई। बैंक चाकरी खोजुथिले आपनक पई खुशी खबर। इंडियन बैंक रे किछि समय पूर्व लोकल बैंक ऑफिस रो पदवी रे भर्ती पई आवेदन ग्रहण करुथिला। आवेदन करिवार शेष तारीख सेप्टेम्बर 2 तारिख रही। एजाने 300 पदवी खाली पड़ी। एथिपाई केवल ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। एथिपाई ऑफिशियल वेबसाइट को जिबाको हेबो। पदवी विवरणी 300 जरूरी तारीख। इच्छुक प्रार्थी सेप्टेम्बर 2 तारिख पर्यंत आवेदन करें। शिक्षागत योग्यता खाली पड़ी पदवी पाई इच्छुक प्रार्थी ग्रेजुएशन करिथिबा जरूरी। बयस सीमा इच्छुक प्रार्थी बयस 20 ରୁ 30 वर्ष मध्य होइथिबा जरूरी। चयन प्रक्रिया प्रार्थी चयन लिखित परीक्षा किंबा इंटरव्यू आधार रे हेबो। आवेदन शुल्क आवेदन पाई साधारण प्रार्थी 1,000 टंका संरक्षित प्रार्थी 175 टंका दे आवेदन करें। दरमा रहिबो। चयनित प्रार्थी को मासिक 48,000 ରୁ 85,000 टंका दरमा मिलिबो। अधिक जानिबा पाई ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करि परिबे। देखिबा परवर्ती खबर। राशन कार्ड रे मागणारे मिलिबो 9टी जिनिस सरकार बदलाई देले स्कीम। राशन कार्ड रे एक बड़ परिवर्तन देखा मिली। पूर्व सरकार राशन कार्डधारी मानक मागणा चाउल देउथिले किंतु वर्तमान सरकार नूतन निष्पत्ति अनुसार मागणा चाउल आ उपलब्ध हेबो नाही बोली सुना जाउची। बरं मागणा चाउल बदल सरकार वर्तमान 9टी जरूरी जिनिस जोगाई देवे बोली कहा जाउची। भारत सरकार को मागणा राशन योजना अनुसार देशर 90 कोटी लोगों को मागणा राशन दिया जाइछि। आगको जो मागणा जिनिस मिलिबो सेही जिनिस गुड़िक मध्य रही गहम डाली चना चीनी लुण सरिष तेल अटा सोयाबीन एवं मसला। जनता स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबा एवं सेमानक खाद्य रे पुष्टिकर स्तर वृद्धि करने को सरकार यही निष्पत्ति नहीं आलोचना हेउची।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତି। ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା ଧୂଆଁ ବାଣ କହି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା ଉଠାଇ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ମିଛ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପି ବୈଠକରେ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କିସ୍ତିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିସହ ନବୀନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ତେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କହିଥିଲେ, 4,000 ଦେଇଛନ୍ତି, 6,000 ଦେଖା ନାହିଁ। ମିଛ କହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ମିଛ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ 1,08,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ସୁଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କାରଣ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିପାରିବେ। 1 ଏକର ଜମି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ 30,000ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଜମି ମାନଚିତ୍ର, ପାଟୁଆରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଜମି କପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ପୁନର୍ବ୍ୟାସ କରାଯାଇନଥିବା ଅଧିନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ, ଅନୁକମ୍ପା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ 1990 ମସିହାର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ 100% ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଦି 8 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ ପିପିଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ମରା। ପିପିଲିରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଭୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। 20,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲି ଅବଲପୁର ଗାଁର ପ୍ରାୟ 5,000 କୁକୁଡ଼ା ମରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମର ଥିବା 20,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 47 ଫାର୍ମରୁ ମରାଯିବ 20,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା। ବାର୍ଡ କଲିଂ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ପିପିଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କଲିଂକୁ ନେଇ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି କୁକୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଏସ୍ଆଇର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁରାତନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାଲିକା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟା ଲଖପତି ଦିଦି ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳଗାଓଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଲଖପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲଖପତି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 16 ଲକ୍ଷ ଲଖପତି ଦିଦି ଗଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଲଖପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନକ୍ସଲବାଦ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ ହେବା ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଶାହା କହିଛନ୍ତି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲମାନେ ଦେଶରୁ ମୂଳପୋଛ ହେବ। ରାୟପୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ନକ୍ସଲ କବଳରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରେ।
ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହରାଇ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ରୋହତକ ଜିଲ୍ଲାର ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତ ବିନେଶଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଦେଇ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ବିନେଶ କେକ୍ କାଟି ତାଙ୍କ 30ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁସ୍ତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିନେଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅମର ଉଜାଲାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବିନେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମନୱେଲ୍ଥରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଖେଳିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଯଦି ମୋର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିନେଶ ଫୋଗାଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ କରୁଛି ସିବିଆଇ? ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଗିରଫ। କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଟିଏମସିର ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଲକାତାର ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସିର ନେତା କୁନାଲ ଘୋଷ ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଘୋଷ ଅଭିଯୋଗ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ମାମଲାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଲକାତା ପୋଲିସ ହିଁ କରିପାରିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବିଜେଡିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବାକୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ମୁଶଫିକୁର ରହିମଙ୍କ 191 ରନ୍ର ଇନିଂସ ପରେ ଚଳିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲର ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 140 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ଟେଷ୍ଟକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ 9ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣି ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ବିଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶ ମାତ୍ର 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।